अन्नपूर्णे सिद्ध्यर्थं दीक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक ओम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिव शिव शंकर नमः शिवाय शिव शिव शंकर नमः शिवाय हर हर शंकर नमः शिवाय हर हर शंकर नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नंदी शंकर नमः शिवाय पार्वती शंकर नमः शिवाय गणपति शंकर नमः शिवाय गणपति शंकर नमः शिवाय शंकर शंकर नमः शिवाय शंकर शंकर नमः शिवाय षण्मुख शंकर नमः शिवाय षण्मुख शंकर नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शंकर नमः शिवाय हर हर शंकर नमः शिवाय काशीपते वाराणसीपते काशीपते वाराणसीपते काशीपते वाराणसीपते गंगा जटाजूट गौरीपते गंगा जटाजूट गौरीपते अन्नपूर्णा विश्वनाथ भगवान की जय विशालाक्षी समेत अन्नपूर्णा विश्वनाथ भगवान की जय गंगा भवानी माता की जय हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ लिंगे काशी विश्वनाथ लिंगे पूर्ण विश्वनाथ भगवान की गणपते
ఒక్కొక్క పని చేసుకుంటూ విశ్వనాథుని యొక్క దర్శనం చేసుకుంటూ జన్మం తరింపజేసుకున్నారు. అట్లాంటి ఆ విశ్వనాథుని యొక్క ఏ మహానగరం ఉందో అది తయారు కావడానికి గణపతే కారణం. ముందుగా గణపతి దేవుణ్ణి పంపించి నీవు వెళ్ళి కాశీ మహానగరాన్ని ఏర్పాటు చేయు అని చెప్పి పంపిస్తాడు. ఆ సమయంలో గణపతి దేవుడు ప్రత్యక్షంగా రాకుండా ఒక బ్రహ్మచారి రూపంలో వచ్చి అందరి ఇళ్ళ ముందరికి పోవాలి, భయపెట్టియాలి. ఎట్లా భయపెట్టించేవాడంటే చాలా చిత్రంగా భయపెట్టించేటువంటి వాడు. మీ ఇంట్లో ఏదో కష్టం రాబోతుంది, మీకు ఏదో భయంకరమైనటువంటి బాధలు వస్తాయి, మీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా రోగాలు వస్తాయి, మీరందరూ నష్టపోతారు అని అందరినీ భయపెట్టించాడు. భయపెట్టించి అందరినీ ఒక్క దగ్గర తీసుకువచ్చి కూర్చోబెట్టాడు. ఏం చేస్తే మాకు ఈ బాధలు పోతాయి, మాకు ఈ కష్టాలు పోతాయి అంటే మీరు శివుణ్ణి తలుచుకోండి అని అందరి చేత నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ అంటూ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ శివపంచాక్షరి మహామంత్రాన్ని అందరి చేత కొన్ని రోజుల వరకు నియమంతో సాధన చేయించాడు. సాధన చేయించి ఈ స్థలం విశ్వనాథుడు రావడానికి సరైనటువంటి స్థలం అని చెప్పి నిర్ణయం చేసుకొని తాను అతని పేరేమిటంటే గుండి వినాయకుడు అని చెప్పి పేరుంది. అతని యొక్క జన్మదినాన్ని మనం ప్రతి సంవత్సరం ఇందూరు నగరంలో మాఘమాసంలో చవితి రోజున వైభవంగా నిర్వహించుకుంటున్నాము. అట్లాంటి ఆ గణపతి దేవుడు కాశీపట్టణాన్ని ఏ విధంగా ఆనాడు తయారు చేసినాడో ఈ భారతావని మొత్తాన్ని కూడాను సనాతన ధర్మమైనటువంటి మార్గంగా తయారు చేసి మనందరినీ ఆ ధర్మమైన మార్గంలో తీసుకొని వెళ్ళాలి అని చెప్పి Jai
राजाधिराजाय तुषय्यसाहिने ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तमर्यादायै स्यात् सार्वभौमस्साक्षरसभासवैते ॐ अदैतं विष्णवे चरुर्निर्भवति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवां विश्वानराय विमलेनामिताय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ तन्नो आदित्यं प्रचोदयात् ॐ वचनं समर्पयामि लक्ष्यते नमस्कारान् समर्पयामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं पूजार्थे कीर्तनं धारयामि छत्रमाच्छादयामि सामनेन नीदयामि श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ॐ स्वस्ति ॐ अग्नहायाः हीतये प्राणो हव्यदामये विहोताः सत्सिपरीषे ॐ स्वस्ति हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं अन्तोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदकौरवादिहरणं कुन्तीसुतपालनम् एतद्भागवतं पुराणघटितं श्रीकृष्णलीलामृतं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितं पुराणं विना अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे महागणाधिपतये नमो नमः। శ్రీమంతులను కాపాడు
నిన్గొల్చి ప్రాణాడి పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధి మహాత్మా ఇవే వందనములు శ్రీ గణేశ నమ శ్రీ శంభుతనయునకు సిద్ధి గణనాథునకు వాసికల దేవతా వంద్యునకును ఆసరస విద్యలకు ఆది గురువైనట్టి భూసురోత్తమను పూజ్యునకును జయ మంగళం నిత్య శుభమంగళం జయ మంగళం నిత్య శుభమంగళం నేరేడు మారేడు నెలవంగ తెచ్చి పేటతో పూజించు పర్వమున దేవ గణపతికి ఎప్పుడు జయ మంగళం నిత్య శుభమంగళం జగత్తు శశి చూడరాదన్న జయ కుంఠిత వ్రతము సర్వమున జయ మంగళం నిత్య శుభమంగళం పానకము వడపప్పు పనస మామిడి పండు దానిమ్మ ఖర్జూరమయ్యని పండు నేనయ్య ఉండ్రాళ్ళ నీదిని దండు పంపు బ్రహ్మని నెయ్యి కడుముద్ద పప్పును బొచ్చ వెరుగగ తెలుచు రోజును సుధాయ నమః లంబోదరాయ నమః వికటాయ నమః విఘ్నరాజాయ నమః ధూమకేతవే నమః గణాధ్యక్షాయ గజాననాయ నమః వక్రతుండాయ నమః శూర్పకర్ణాయ నమః హిరణ్యాయ నమః స్కందపూర్వజాయ నమః హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే నీలకంఠాయ శంభవే చంద్రశేఖర 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 రక్షమా జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ పాహి మాం. జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ రక్షమా వక్రతుండ 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 పాహి మాం. వక్రతుండ 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 రక్షమా జ్ఞానభవానికి ధర్మస్య ధర్మస్య ప్రాణిషు విశ్వస్య గోమాతుః భగవానికి రాజాధిరాజ రామచంద్ర భగవానికి 6వ తారీఖు రోజున మన ఇందూరు నగరంలో అనంత చతుర్దశి శనివారం రోజున అత్యంత వైభవంగా గణపతి దేవుని యొక్క విసర్జన మహోత్సవం అవుతుంది. దీన్ని అందరూ గమనించండి, ఆ దేవుని యొక్క సేవలో పాల్గొనండి. దయచేసి ఇందూరు నగరంలో ఉన్నటువంటి భక్త మండలి అందరికీ కూడాను ఒక చిన్న సూచన. మన సార్వజనిక గణేశ మండలి ఏ రథమైతే ఉన్నదో ఆ రథము వెనుక మిగతా మండలీలకు సంబంధించేటువంటి వాళ్ళందరూ వస్తే శోభాయమానంగా ఉంటుంది. దీన్ని గమనించాలి. ఒక సంఘటితంగా మనం రావాలి. ఎందుకంటే ఇందూరు నగరానికి సంబంధించేటువంటి నిజామాబాద్ పట్టణానికి సంబంధించేటువంటి అధికార యంత్రాంగం అందరూ కూడాను మనకు సహకరిస్తున్నారు. కాబట్టి అన్నీ కలిసి ఒకేసారి వెళ్తే బాగుంటుంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిందిగా అందరికీ సవినయంగా తెలియజేస్తున్నాను. జై గణేశ. 12 గంటల నుండి అంటే సోమవారం కూడా 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6:30-7 గంటల వరకు కూడాను సామూహికంగా గణేశ చాలీసా పారాయణం ఉంటుంది. రేపటి రోజున సాయంత్రం 4 గంటల నుండి సంకష్ట నాశన స్తోత్ర పారాయణం ఉంటుంది. అది 108 సార్లు, ఇది కూడా 108 సార్లు. దీన్ని గమనించి సేవలో పాల్గొనే ప్రయత్నం చేయండి. ఒక
11 సార్లు చదివిపోయినా సరే, 51 సార్లు చదివినా సరే, 71 సార్లు చదివినా సరే, ఇట్లా ఒక సంఖ్య ప్రకారంగా మనకు చేత కాకపోతే 2 గంటలైనా వచ్చి కూర్చొని పారాయణం చేసి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాం. జై గణేష్. ఏ నమో నమః. ధార్మికాస్తిక భక్తజనులందరికీ కూడాను మహాగణపతి దేవుని యొక్క శుభ ఆశీస్సులు తెలియజేస్తూ, సంఘే శక్తి కలౌ యుగే, ఈ కలియుగంలో మనం ఎంత సంఘముతో సమూహముతో ఉంటామో దానివలన అనేకమైనటువంటి బలము మనకు వస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి సంవత్సరం గణపతి దేవుని యొక్క శోభాయాత్ర అత్యంత వైభవంగా ఇందూరు నగరంలో అధికార యంత్రాంగము వారి సహాయము చేత భక్తుల యొక్క కోలాహలముతో ఆనందముతో నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నాము. ఇట్లాంటి ఈ అత్యంత వైభవమైనటువంటి శోభాయాత్ర ఈ సంవత్సరం 6వ తేదీ సెప్టెంబర్ 2025 శనివారం రోజున ప్రారంభమవుతుంది ఈ శోభాయాత్ర. కాబట్టి ఇందూరు నగరంలో ఉన్నటువంటి ఏ గణేష్ మండలీలు ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడాను దయచేసి మన సార్వజనిక గణేష మండలి రథము వెంట వస్తే ఇంకా బాగా ఉంటుంది అని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. దీన్ని గమనించి అందరూ కూడాను సంఘటితమైన భావముతో ముందుకు రావాల్సిందిగా సార్వజనిక గణేష మండలి ట్రస్టీ ద్వారా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. జై గణేష.